అందరికీ వందనాలు. చాలా రోజుల తర్వాత ఇలా కలుస్తున్నాం మనం. వందనాలు బ్రదర్. A lot has changed since I spoke to you guys last time. I'm married now. I think it was before my marriage I spoke to you last time. So yeah, I'm married now. And until February of this year, I had work. Now I don't have work. I'm sitting at home looking for work. So that is something which maybe you can pray for. Yeah, so some things have changed. But God is still the same. There is only one thing which is unchangeable. So I have a PowerPoint. Can I do a screen sharing? Sure. Yeah, can you make me co-host? పెట్టినా అవునే కదా బాగున్నారక్క. Brother Evangelist Kiran, can you make me the co-host also so I can do a screen sharing? Thank you. Okay. Oh, it's not able to be viewed. Make me go first also, brother. Yeah, I'll make you co-host. 1 second. Sorry, my PowerPoint is not working. It's fine. We will go with other PowerPoint. It's okay. Can you all hear me? Yeah. Okay, great. Right. So I wanted to point at something which has got me thinking lately about this verse from Genesis chapter 4 and verse 9. It reads like this: "The Lord said to Cain, where is Abel, your brother? And he said, I do not know. Am I my brother's keeper?" So this is the topic I have for today. Am I my brother's keeper? Okay. నేను ఆఖరిసారి మీతో మాట్లాడినప్పుడు నాకు అప్పుడు పెళ్లి కాలేదు. అప్పటికి ఇప్పటికి చాలా మార్పులు కలిగాయి. ఒకటి, నాకు పెళ్ళయింది. తర్వాత 2, నాకు ఫిబ్రవరి వరకు ఉద్యోగం ఉండే, ఇప్పుడు నాకు ఉద్యోగం లేదని చెప్తున్నాడు బ్రదర్. ఆయన కోసం ప్రార్థన చేయాలని కూడా కోరారు. ప్రార్థన చేద్దాం. మెతుకు ఈరోజు ధ్యానం నిమిత్తము ఆదికాండం 4వ అధ్యాయము 9వ వచనం మనం చదువుకుందాం. అక్కడ మాట్లాడుతున్నాడు, యెహోవా నీవు ఏమని చెప్తున్నా అంటే, నీ తమ్ముడైన హేబేలు ఎక్కడున్నాడని కయీనును అడుగగా అతడు, నేను ఎరుగను, నా తమ్మునికి నేను కావలివాడనా అని ఇక్కడ చదువుతున్నాను. నాకు ఈ రోజు వర్తమానానికి శీర్షిక ఇదే. ఏంటి? నా తమ్మునికి నేను కావలివాడనా. Yeah. So am I my brother's keeper? Have I asked myself, am I Dr. Sheltiel's keeper, or am I Evangelist Kiran's keeper? Have I asked myself that question? ఈ ప్రశ్న, or does this sorry, go on. ఈ ప్రశ్న మనము ప్రశ్నించుకున్నప్పుడు కదా, నేను నా సహోదరునికి కావలివాడినా, నేను సహోదరుడు షయల్తీయేలుకి కావలివాడినా, నేను సహోదరుడు కిరణ్ కి కావలివాడినా అన్న ప్రశ్న మనము వేసుకున్నామా? Because sometimes we look at the scripture and we look at it like, okay, that was for Cain, it doesn't apply to me. Cain killed his brother, that's why. I'm not a murderer. I'm a much better person than Cain. Sometimes we look at Hitler and we say, oh, Hitler was a very genocidal autocrat.
I am not like that, but I am also like I'm not like Mother Teresa. I am somewhere in between, so I'm okay. So we comfort ourselves saying I'm okay. కదా చాలా సార్లు ఇట్లా దేవుని వాక్యాన్ని నేను నా సహోదరునికి కావలి వాడినా అని మనకు మనం అన్వయించుకోం కదా. ఉదాహరణకి ఈ సందర్భంలో అది కయ్యూనుకు కదా, కయ్యూను చంపాడు కాబట్టి హేబెల్ను అటువంటి ప్రశ్న అతను అడిగాడు అని మనం చెప్పుకొని ఆ వాక్యాన్ని మనం అన్వయించుకోం. నేను హిట్లర్ లాంటి వాడిని కాదు, లేకపోతే మరీ మంచిగా మదర్ తెరెసా లాంటి వాడిని కాదు, ఎక్కడో మధ్యలో ఉన్నాను, కయ్యూనంత చెడ్డవాడిని కాదు అని మనం చెప్పుకొని సర్దుకొని పోతాం చాలా సార్లు. Okay, now keeping that thought in mind, let us read from a very familiar passage, Luke 10 verses 25 to 37. ఆ ఆలోచన మన మనసులోనే ఉంచి లూకా సువార్త 10వ అధ్యాయానికి వద్దాం. 10వ అధ్యాయంలో 25 నుండి 27 వరకు చదువుకున్నాం. Chapter 10 and verses 22 to 27. 25 to 37. 25వ అధ్యాయం లూకా సువార్త 25వ అధ్యాయము లేక 10వ అధ్యాయము 25 నుండి 37వ వచనం వరకు మనం చదువుకుందాం. You want me to read the whole thing? No, we will not read the whole thing because it is a very familiar portion. I don't want to read it. It's a story about the Good Samaritan, and we are all very familiar with that topic. Now, let's say, imagine I am in that story. Imagine yourself in that story. How will you react? Now, let's not be too holy and say, oh, I will definitely be the Samaritan. Let us be realistic. ఇది అందరికీ పరిచయమైన వాక్య భాగమే. ఇక్కడ సమరయుడు గురించి మనం చదువుతున్నాం, కొర ప్రాణంతో ఉన్న ప్రయాణికుని గురించి మనం చదువుకున్నాం. ఆలోచిద్దాం, నేను ఆ కొర ప్రాణంతో ఉన్న ప్రయాణికుని చూచానని అనుకుందాం. ఓకే, అలా అయితే నేను ఎలా స్పందిస్తాను ఆ పరిస్థితిలో అని మనము ఈ వాక్యాన్ని అన్వయించుకొని ఆలోచిద్దాం కొంతసేపు. Because if you see the priest and the Levite, they came by and we look at them as if they are bad people. They did not help the injured Jew lying on the ground. No. But also on the contrary, in the Old Testament, it says a priest and a Levite should not touch unclean things. ఇక్కడ మనం గమనిస్తున్నాం కదా, ఈ ఉపమానంలో ఒక యాజకుడు ఆ త్రోవను వెలుట తటస్థించింది అని చెప్పాడు ప్రభు. అలాగే 32వ వచనంలో లేవీయుడు కూడా ఆ చోటికి వచ్చి చూచి ప్రక్కగా పోయానని ఇద్దరి గురించి చదువుతున్నాం. వారిద్దరూ చెడ్డవారు అన్నట్టుగా మనకు ఒక ఆలోచన మనకు కలుగుతుంది. అయినా పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఒక యాజకుని గురించి, లేవీని గురించి మనం చదివినప్పుడు వారు అపవిత్రమైన వాటిని తాకకూడదు అన్న ఆలోచన కూడా ఉంది కదా అని ఒక విభేదించే ఆలోచన మనకు రావచ్చు. So we can look at it and defend the Pharisee and the Levite. If I was in that state, and let's say I am the Pharisee, I will tell who are you to blame me? There is a law in the Old Testament saying I should not touch unclean things. So when it comes to me, I will defend myself using every scripture in the Bible. But see, here Jesus says they were not the heroes in that story. The hero was somebody else. ఇక్కడ మనం అనుకోవచ్చు కదా, యాజకుడు లేకపోతే లేవీయుడు గురించి మనం చెడ్డగా మాట్లాడితే వాళ్ళని వాళ్ళు సమర్థించుకొని, మాకు ధర్మశాస్త్రం ఉంది, అందులో అపవిత్రమైన వాటిని తాకకూడదు, కాబట్టి మేము అలా ప్రవర్తించామని చెప్పుకోవచ్చు. కానీ మనకు అర్థమయ్యే విషయం ఏంటి ఈ ఉపమానంలో? ఇక్కడ ప్రాముఖ్యమైన వ్యక్తి యాజకుడు కాదు, లేకపోతే లేవీయుడు కాదు, ఇంకొక వ్యక్తి సమరయుడు అని మనకు అర్థమవుతున్నది కదా. So now here Jesus goes on to say in the parable that the Samaritan was the one who was the brother's keeper. So similarly, if I find my brother in an incident, will I distance myself from him and say, oh, I can't talk to this guy, he's a very bad person. And I'm gossiping also. I'm telling, oh, that he has done 1, 2, 3 things. I cannot talk to him.
he's a murderer, he's blah blah blah. I cannot talk to him anymore because I'm a Christian. ఇక్కడ గమనిస్తే మనకు అర్థమవుతున్న విషయం ఏంటంటే సమరేయుడు మ్యూట్ చేసుకుంటారా దయచేసి మిగతా వాళ్ళు, దయచేసి. ఇక్కడ సమరయుడు ఎలా ఉన్నాడు? పడిపోయిన కొర ప్రాణికునికి పొరుగువానిలా ఉన్నాడు. ఒక రకంగా ఆ సహోదరునికి కావలివాడిగా ఉన్నాడు కదా. వ్యక్తిగతంగా మన జీవితంలో కొన్నిసార్లు కష్టంలో ఉన్న వ్యక్తుల గురించి ఆలోచించినప్పుడు వారికి వెళ్ళి సహాయం చేయడానికి మనకు చాలా సాకులు దొరుకుతాయి. ఆయన ఇటువంటి వాడు కదా, లేకపోతే ఆ వ్యక్తి అటువంటి వాడు కదా అని చెప్పి మనము సహాయం చేయకుండా ఆగిపోతాం. So sometimes I can defend myself by saying, I am set apart. We use big words in the Bible. I am set apart. I am made holy. So I should not be talking to this person. But look at what the Samaritan did. The Samaritan, he helped that person at that time. Now, okay, in this parable, the traveler, he was attacked by robbers or thieves and he is being wounded. But the example I am alluding to is when I see a brother who is lying in sin, who is not able to, who is struggling with sin. So how do I react to that situation? Do I distance myself from this person saying, sorry, you are a bad person? Or do I go and sit with him and say, okay, listen, I understand. I am no different. Let me help you. Okay. Yeah. సో మనకు ఇక్కడ ఉపమానం మళ్ళీ చూసి ఆలోచిస్తూ కొన్ని విషయాలు అన్వయించుకుందాం. ఇక్కడ సమరయుడు ఉన్నాడు కదా. సమరయుడు ఏం చేశాడు? ఆ కొర ప్రాణంతో ఉన్న వ్యక్తికి సహాయం చేశాడు. ఇదే స్థానంలో, ఈ కొర ప్రాణంతో ఉన్న వ్యక్తి స్థానంలో మన వ్యక్తిగత జీవితంలో అనుకుందాం, ఒక వ్యక్తి పాపములో ఉన్నాడని అనుకుందాం, పాపములో పడిపోయినట్టుగా ఉన్నాడు అనుకుందాం. ఆ వ్యక్తి విషయమే మనకున్న అభిప్రాయం ఏంటి? నేను పరిశుద్ధుడిని కదా, నేను జాగ్రత్తగా, అంటే చాలా మంచి భాష ఉపయోగించి నేను ప్రత్యేకింపబడిన వాడిని, అటువంటి వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళకూడదని మనం చెప్పుకొని సమర్థించుకొని సహాయం చేయకుండా ఆగిపోతామా? లేక ఆ వ్యక్తి దగ్గరికి వెళ్ళి పరామర్శించి కదా, మనము అతనికి సహోదరులము అన్న భావన కలిగించి సహాయపడడానికి మనము పూనుకుంటామా? Now that being said, let us look at how Jesus or the kind of people Jesus dealt with. He did not hang out with the religious people. He did not go and spend time with people who were religious. He instead called them as whitewashed tombs. And he went and spent time and taught and eat food and did everything with tax collectors, sinners, people who were looked down at. ఈ ఆలోచన మనసులోనే ఉంచుకొని ఈ ఉపమానాన్ని ప్రభువైన యేసు క్రీస్తుని గురించి ఆలోచిద్దాం. ఆయన ఎవరితో ఉన్నాడు? ఆయన మత బోధకులు, పరిసయ్యులతో ఆయన కలిసి ఎక్కువ లేడు. వారి గురించి ఆయన మత్తయి సువార్త 23లో కదా అన్నాడు, వారు సున్నము కొట్టిన సమాధులని ఆయన మాట్లాడాడు. అయితే ఎవరితో కూర్చున్నాడు? ఆయన పాపుల స్నేహితుడని పిలువబడ్డాడు, సుంకరులతో ఉన్నాడు, వారితో భోజనం చేశాడు అన్న విషయాన్ని మనము ఎరిగి ఆయన ఎలా ప్రవర్తించాడో మనం ఆలోచించి అర్థం చేసుకుందాం ఈ విషయాన్ని. Yeah, now Jesus supported this by telling in Mark 2 and verse 17, it is not the healthy who needs a physician, but those who are sick. I did not come to call the righteous, but sinners. మార్కు సువార్త 2వ అధ్యాయం 7వ వచనంలో కూడా ఇలా పాపులతో లేకపోతే సుంకరులతో ఆయన సహవాసం లేకపోతే ఆయన ఉండడాన్ని సమర్థిస్తూ ఆయన ఏమన్నాడు కదా, ఆరోగ్యవంతులకు వైద్యుడు అక్కర్లేదు కానీ రోగులకే వైద్యుడు అవసరం అని అక్కడ చెప్పాడు. Now my question to you, brothers and sisters, is how do we see ourselves? Do I see ourselves like I'm a very healthy person? I'm a very godly person. I fear God. I do everything right. In that case, you're a healthy person. And in that case, you don't need the doctor.
You are okay. Why would we go to the doctor if we are healthy? So we need to start understanding, okay, I'm okay now. Yes, I'm healthy, I'm saved, I'm my sins are forgiven, but I need to understand my brother who is, or my sister who is still in sin, and relate with them. Only if I relate with them, I can help that person. Only when I connect with that person, I can take them to God. మనల్ని గురించి మనము ఒక అభిప్రాయం కలిగి ఉంటాం కదా. ఎటువంటి అభిప్రాయం మనం కలిగి ఉన్నాం? ఆరోగ్యవంతులము అని అనుకుంటే మనకు వైద్యుడు అక్కర్లేదు కదా. అయితే దేవుని కృపను బట్టి మనం రక్షింపబడ్డాం, మన పాపం క్షమింపబడింది. అయితే ఒకవేళ మన సహోదరుడు కదా ఒకవేళ పాపంలో ఉంటే, ఆయన లేకపోతే ఆ సహోదరుని విషయమై మనకున్న ఆలోచన ఏంటి? మనము సహాయం చేయడానికి మనము ముందుకు వెళ్తున్నామా? ఆలోచిద్దాం. Yeah. Now, when we think of gospel work or outreach, what are some things that come into your head? Anybody can share. ఉదాహరణకి మనం సువార్త ప్రకటించడానికి వెళ్తాం అనుకుందాం. అప్పుడు సువార్త ప్రకటించేటప్పుడు మనకున్న ఆలోచనలు ఏంటి? ఎటువంటి ఆలోచనలు ఉంటాయి? ఎవరైనా మీలో ఎవరైనా కొన్ని తలంపులు అందించవచ్చు. సువార్త ప్రకటించడానికి వెళ్ళినప్పుడు మనకున్న ఆలోచనలు, ఎటువంటి ఆలోచనతో మనం వెళ్తాం సువార్త ప్రకటించడానికి వెళ్ళినప్పుడు? ఏమైనా ఆలోచనలు ఉంటే చెప్పండి. ఎలాగైనా ఈరోజు ఒక్కరినైనా ప్రభు దగ్గరకు నడిపించాలి, ప్రభువును పరిచయం చేయాలని ఉంటుంది మొదటగా. To preach crucified Christ. To preach crucified Christ, right? Yeah. Yeah. So it's basically we are preaching, right? Like we will have different ways of it. We will have maybe a preaching, a message, or a tract distribution of some sort, or a pamphlet of some sort, which we can distribute so people can read, and then they follow and they come back to us asking questions 1, 2, 3, etc., right? సువార్తకి వెళ్ళినప్పుడు మనకున్న ఆలోచన అదే. ఇంతవరకు సహోదరులు పంచుకున్నారు కదా 2 ఆలోచనలు. క్రీస్తును, సిలువ వేయబడిన క్రీస్తును ప్రకటించడం. అవును, ఒకవేళ మన దగ్గర ఏమైనా కరపత్రాలు ఉంటే వాటిని పంచి, వాళ్ళు ఒకవేళ ప్రశ్నలు వేస్తే వాటికి జవాబులు ఇచ్చి ప్రార్థన చేసి రావడం. అదే కదా సువార్తకు వెళ్ళినప్పుడు మనం చేసే పని, ఉద్దేశం కూడా అదే. So, but let me go to my first point of the message, and let us read from Matthew 28 verses 18 to 20. నేను మొదట ప్రారంభించిన ఒక చిన్న ఆలోచన ఉంది కదా, ఆలోచనతో మళ్ళీ ప్రారంభిస్తాను. ప్రస్తుతానికి మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయము ఆఖరి వచనాలు మనం చదువుకుందాం. The last verses, 18 and 19, did you say that? 18 to 20. Yeah, 20. అయితే యేసు వారి యొద్దకు వచ్చి, పరలోకమందును భూమి మీదను నాకు సర్వాధికారము ఇవ్వబడి ఉన్నది, కాబట్టి మీరు వెళ్ళి సమస్త జనులను శిష్యులనుగా చేయుడి, తండ్రి యొక్కయు కుమారుని యొక్కయు పరిశుద్ధాత్మ యొక్కయు నామములోనికి వారికి బాప్తిస్మం ఇచ్చుచు, నేను మీకు ఏ సంగతులను ఆజ్ఞాపించుతునో వాటిని అన్నిటినీ గైకొనవలనని వారికి బోధించుడి. ఇదిగో నేను యుగ సమాప్తి వరకు సదాకాలం మీతో కూడా ఉన్నానని వారితో చెప్పాను. Yes. Now here it says, go and make disciples to all nations, teaching them to follow all that I commanded you. Now, go on. ఇక్కడ ప్రభు అంటున్నాడు కదా, వెళ్ళి ఏమంటున్నాడు? వారికి సమస్త జనులను శిష్యులుగా చేయండి అని చెప్పాడు. నేను మీకు ఏ సంగతులను ఆజ్ఞాపించుతున్నా వాటన్నిటిని గైకొనవలనని వారికి బోధించుడి అని మాట్లాడుతున్నాడు ప్రభు. Now, the points what we discussed earlier about gospelization or whatever it might be, it's all true. I'm not saying that's wrong. That is there. But here he says it's a different point. Teach them to follow. Now, let's say I am trying to teach you all a dance step. Okay. Now, I'm telling you, we have to move our right hand up, and then the left eye will go this side, and then the left leg we will jump,
Does this make sense to you? అవును, ఇంతవరకు మనం సువార్త విషయము ఒక చిన్న ఆలోచన చెప్పుకొని కొన్ని విషయాలు ఆలోచించాం క్లుప్తంగా. అయితే ఇక్కడ ప్రభు ప్రత్యేకంగా మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ వచనాలు ఏమంటున్నాడు? వాటిని కదా ఏ సంగతులను ఆజ్ఞాపించుతున్నో వాటిని అన్నిటినీ గైకొనవలనని వారికి బోధించుడి అని మాట్లాడుతున్నాడు. అంటే గైకొనుట అన్నది ప్రాముఖ్యమైన విషయం, గమనించండి. ఉదాహరణకి నేను ఒకవేళ డాన్స్ నేర్పించాలని ప్రయత్నించాలనుకుందాం. ఫలానా స్టెప్ ఇలా వేయాలి, అలా వేయాలని నేను చెప్తే నీకు ఏమన్నా అర్థమవుతుందా? Yeah. So if I tell you, okay, move your right hand here, let's jump, it makes no sense. Okay, it is not that you didn't understand, you understood. But if I am to show the step myself, it makes more sense. It is easy for the audience to understand and follow. So that is what the Bible is talking here. You teach by living it in your life. So let them follow you. ఇప్పుడు నేను డాన్స్ చేయాలని ఇలా చేయి అంటే మీకు మామూలుగా అర్థం కాదు. అయితే నేనే ఒకవేళ మీకు బోధించాలంటే, మీకు అర్థం కావాలంటే నేనే ఆ స్టెప్స్ వేసి చూపిస్తే అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుంది. అలాగే కదా ఆజ్ఞలు గైకొనవలనని వారికి బోధించుడి అంటే అర్థం ఏంటి? మనము గైకొని వారికి మాదిరిగా ఉండాలి, వారు మనల్ని చూచి నేర్చుకున్నట్లుగా అన్న ఆలోచన ఇందులో ఉన్నది, గమనించండి. We need to make people read the Bible through our lives, because I don't remember who said this. I was trying to find, but I couldn't understand. I couldn't find who said this, but somebody said many people, the only Bible many people would read would be you. అవును, ఎలా మనము బోధించాలి? గైకొన్నట్లు ఎలా బోధించాలంటే అలా జీవించి మనం బోధించాలి. ఒక ఆయన అన్నాడు, వారు చదివే ఏకైక బైబుల్ ఎవరంటే నువ్వు, బోధించే నువ్వు, నిన్ను చదువుతారు ముఖ్యంగా అని ఒక అతను చెప్పాడు. అది నిజమే కదా. మనం మాదిరికరమైన జీవితం జీవించాలన్న ఆలోచన అందులో ఉంది. Right. Now, obviously we don't want our kids to learn wrong things. We always tell them, don't lie, don't steal, and even if they lie, we will even reprimand them in some way, right? But the same people who do that, let's say my boss is calling, and if I see my boss is calling, I don't want to answer and talk to him. So I will give it to my wife and tell her, just tell him I'm not here. See, and my kid is seeing this. And my kid looks at me as if I'm a hypocrite, because here I am telling my kid, don't lie, don't steal, go on, so on and forth. But when it comes to small things, I'm lying. I'm not setting an example. తండ్రిగా ఒక కుమారునికి అబద్ధం చెప్పకూడదు, ఫలానా చేయకూడదని మంచి బోధ మనం చేస్తాం. అయితే ఉదాహరణకి నా బాస్ కాల్ చేశాడు అనుకోండి, ఫోన్ చేశాడు అనుకుందాం. ఆయన ఫోన్ చేసినప్పుడు నేను ఫోన్ ఎత్తకుండా భార్యకి ఇచ్చి నేను అని నేను అబద్ధం చెప్పించాను అనుకోండి, నేను ఎలా జీవిస్తున్నాను? మాదిరికరంగా నేను జీవించట్లేదు కదా. కాబట్టి మాదిరికరమైన జీవితం చాలా ప్రాముఖ్యమైనది. So we need to set an example for the people around us, for our kids, for our neighbors, for our colleagues, for our friends, because you can go on preaching, you can go on singing, you can go on praying, but they are looking at you. కదా మనము మన చుట్టుపక్కల ఉన్న వారికి, కుటుంబీకులకు, పిల్లలకు, అందరికీ మాదిరిగా మనం జీవించాలి కదా. మనం ఎంతైనా బోధించవచ్చు, ఎంతైనా పాటలు పాడి మన ఏమంటారు నైపుణ్యం చూపించవచ్చు, కానీ మాదిరికరమైన జీవితం మనం జీవించకపోతే ఎందుకు ఇదంతా చేయడం? ఆలోచిద్దాం. Now, going to my next point. Now let us read from Luke chapter 7. ఇంకొక ఆలోచన ముందుకు వెళ్దాం. లూకా సువార్తలో 7వ అధ్యాయం చూద్దాం. 36 to 39. 36 నుండి 39 వచనాలు మనము ఆలోచిద్దాం. అక్కడ అంటున్నాడు,
కదా 36 నుంచి, పరిసయ్యులలో ఒకడు తనతో కూడా భోజనం చేయవలనని ఆయన అడిగను. ఆయన ఆ పరిసయ్యుని ఇంటికి వెళ్ళి భోజన పంక్తిని కూర్చుండగా ఆ ఊరిలో ఉన్న పాపాత్మురాలైన ఒక స్త్రీ యేసు పరిసయ్యుని ఇంట భోజనమునకు కూర్చున్నాడని తెలుసుకొని ఒక బుడ్డిలో అత్తరు తీసుకొని వచ్చి వెనుక తట్టు ఆయన పాదముల యొద్ద నిలబడి ఏడ్చుచు కన్నీళ్లతో ఆయన పాదములను తుడిచి తన తల వెంట్రుకలతో తుడిచి ఆయన పాదములను ముద్దు పెట్టుకొని ఆ అత్తరు వాటికి పూసెను. ఆయనను పిలిచిన పరిసయ్యుడు అది చూచి, ఈయన ప్రవక్త అయినట్ల తను ముట్టుకొనిన ఈ స్త్రీ యువతియో ఎటువంటిదో ఎరిగి ఉండును, ఇది పాపాత్మురాలని తనలో తాను అనుకున్నాను. So here, sorry, did I lose you guys? Okay, yeah. So here we read about a lady who comes into a hall or dinner area where there are a lot of famous people. Now the funny part is all the people gathered over there know her very well. ఇక్కడ ఒక పాపాత్మురాలైన స్త్రీ పరిసయ్యుని ఇంటికి అంటే భోజనం చేస్తుండగా వచ్చినది కదా. విషయం ఏంటంటే ఈ స్త్రీ గురించి అందరికీ తెలుసు. Now imagine we are all sitting in this dining hall as well. We are all guests sitting in this dining hall and we are watching this lady bring the oil and wipe Jesus' feet. How will we react? అనుకుందాం, మనం కూడా ఆ భోజన పంక్తిలో ఉన్నాం కదా. ఆ పాపాత్ములైన స్త్రీ వచ్చి అంటే ఆయన పాదములు ముద్దు పెట్టుకొని ఆ అత్తరు ఆయన పాదములకు పూసింది అనుకుందాం. మనం ఎలా స్పందిస్తాం ఆ క్రియను మనం చూసినప్పుడు? ఆలోచిద్దాం. For sure we will not react the way Jesus did. We will be looking at the other people and we will join with them and say, oh, what is she doing? I mean, how can she come and touch this holy man? కదా. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఎలా స్పందించాడో అలా ఖచ్చితంగా మనం స్పందించలేము కదా. మనం ఒకవేళ అటువంటి దృశ్యం చూసినప్పుడు పక్క వాళ్ళ వైపు చూచి, ఎలాగూ ఈ పాపాత్మురాలైన స్త్రీ పరిశుద్ధుడైన ప్రభువుని తాకుతుంది కదా, ఆయన పాదమును పట్టుకుంటుంది అని మనం వాపోతాం కదా. I remember one time I was talking with a young man, maybe he's 25 something years old. So he was going through some problems. So I wanted to talk with him, and not that I'm a great problem solver, but I passed 25 to become 34. So maybe I can help him, maybe. So I just thought we'll spend some time. I'm talking to him and trying to get him to open up. But then he said, no, I'm okay. I'm all good. Yeah, my life is fantastic. So I said, okay, then it's fine. So then I began to sharing with him my struggles I had when I was growing up. When he began to understand my struggles I had, he felt to realize, he felt like, okay, so I am not the only one going through life struggles. There are other people also. He began to open up about the issues he is having. He began to open up of how he is living a sinful life and how he would like help in this area. So he became vulnerable. He did not think of what will Alfred think of me. He just became vulnerable. That is what that lady did. She did not look at people and think, log kya kahenge, or what will people think. She just humbled herself and was honest in front of Jesus. చాలా సంవత్సరాల క్రితం లేకపోతే కొంతకాలం క్రితము నాకు ఒక యవనస్తునితో అంటే మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు, ఆ యవనస్తుడు 25 సంవత్సరాలు ఉండవచ్చు. ఆ యవనస్తునితో మాట్లాడడానికి నేను ప్రయత్నించినప్పుడు యవనస్తుడు నాతో అంతగా మాట్లాడలేదు, అంటే తనకున్న సమస్యల గురించి వ్యక్తపరచలేదు. అయితే నేనేం చేశానంటే, నేను ఆ వయస్సులో ఉన్నప్పుడు నేను ఎటువంటి సమస్యలు ఎదుర్కొన్నాను అవన్నీ నేను మొట్టమొదటిగా పంచుకున్నప్పుడు ఆ యవనస్తుడు కూడా ఏం చేశాడు, నాకు సమస్యలు ఉన్నాయి అని అప్పుడు ఆయన సమస్యలను పంచుకోవడానికి ప్రయత్నించాడు. అంటే అర్థం ఏంటి, ఆయన సమస్యల గురించి నిజాయితీగా ఒప్పుకున్నాడు ఆ యవనస్తుడు. అట్లే
ఇక్కడ కూడా పాపాత్మురాలైన స్త్రీ ఏం చేస్తుంది? ఆమె పాపాత్మురాలని ఎరిగి కదా ఆయన ముందు అంటే అందరి ముందు కదా ఆమె ప్రభు సన్నిధిలో లేకపోతే ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి ఆమె ఈ కార్యం జరిగిస్తున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. When I stop putting up this facade, in buildings nowadays, they have concrete, they have glass, and then on side of the glass to cover the concrete, they put this plastic facade. It makes a building look nice from outside, but inside it is still concrete. Maybe it's not even plastered properly. So sometimes we put these facades to make ourselves look nice. We don't want people to see that I'm a bad person also, because we were all bad people, and that is why we needed Jesus. If we were good people, then we don't want God. We needed help because we were once in sin. So we need to be able to understand that, yes, I was in sin. I lived a bad life. Jesus saved me. And now, if I see somebody who needs help, let me not put up this big facade saying I am somebody great. No, let me humble myself and say, you can tell me. I'm here to help you. Not that I know all the answers, but I can relate with you. కొన్నిసార్లు బిల్డింగ్స్ అంటే నిర్మాణాలు జరిగినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ముందు గ్లాస్ ఉంటుంది, కాంక్రీట్ ఉంటుంది. అయితే ఈ కాంక్రీట్ ని కప్పడానికి ఏం చేస్తారు? ఫసాడ్ అని ఒకటి పెడతారు, అంటే బాగా కనిపించడానికి. అట్లా మన జీవితంలో కూడా చాలా సార్లు ఒక ముసుగు వేసినట్టు అందరికీ మంచిగా కనపడడానికి పైన ఒక ముసుగు లాగా మనం వేసుకొని నిజాయితీగా మనం బ్రతకం. నేను నీతిమంతుణ్ణి అని అందరూ అనుకోవాలన్నట్టుగా ఒక వేషధారణ మనము వేస్తాం కదా, అది ప్రమాదకరం. నిజాయితీగా ఇక్కడ ఆ స్త్రీ ఉన్నట్టుగా మనం గమనిస్తున్నాం. అలా ఉండాలని కూడా కోరుకుంటున్నాడు ప్రభు. So we should be humble and vulnerable. Again, I said in the beginning, we have an example set by Jesus and we need to follow that, and that is what we are showing to other people, right? So was Jesus vulnerable? I mean, have we thought about Jesus being vulnerable? Let us read from Philippians 2 and verses 5 to 8. ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక ఒకసారి చదువుదాం. 2వ అధ్యాయం 5 నుండి 8 వచనాలు మనం చదువుకుంటే, ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఎలా ఉన్నాడు కదా, ఆయన బలహీనుడుగా కనిపిస్తున్నాడు. అక్కడ మీరు ఆలోచిస్తున్నారా? ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 5 నుండి 8 వచనాలు నేను చదువుతున్నాను. క్రీస్తు యేసునకు కలిగిన ఈ మనస్సు మీరును కలిగి ఉండుడి. ఆయన దేవుని స్వరూపము కలిగిన వాడై ఉండి దేవునితో సమానముగా ఉండుట విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమని ఎంచుకొనలేదు గాని, మనుషుల పోలికగా పుట్టి దాసుని స్వరూపమును ధరించుకొని తను తానే రిక్తునిగా చేసుకొనెను. మరియు ఆయన ఆకారమందు మనుష్యుడుగా కనబడి మరణము పొందినంతగా, అనగా శిలువ మరణము పొందినంతగా విధేయత చూపిన వాడై తను తాను తగ్గించుకొనెను అని చదువుతున్నాం మన ప్రభువుని గురించి. So Jesus did not think, oh, I am God, I will not help these guys. No, he humbled himself and emptied. The English translation reads, emptied himself, taking the form of a bond servant. He did not consider himself as somebody great. He humbled and became vulnerable. Only because of that, we could be saved. So then, now if Jesus was humble and has become vulnerable, who am I to put up this facade and say, pretend like I am somebody? మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు గురించి ఆలోచించినప్పుడు కదా, ఆయన ఎలా ఉన్నాడు? దేవునితో సమానముగా ఉన్నాడు, కానీ అది విడిచిపెట్టకూడని భాగ్యమును ఎంచుకొనక ఏం చేశాడు? ఆయన తను తాను రిక్తుని చేసుకున్నాడు. ఎంతగా రిక్తుని చేసుకున్నాడంటే దాసుని స్వరూపం ధరించుకొని తను తాను రిక్తుని చేసుకున్నాడని చదువుతున్నా. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ఆయన అలా చేస్తే మనము కదా ఎలా ఉండాలి కదా, నేను దీనుణ్ణవ్వాలి కదా, ఒక ఫసాడ్ అంటారు దాన్ని కదా, నా వేషధారణ వేసి
నేను నీతిమంతుడిని అందరికి చూపించుకోవడం సరికాదు కదా. నిజాయితీగా మనం జీవించాలని ప్రభు, సరళత కలిగి జీవించాలని ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు. There's one saying in Malayalam which loosely translated to English goes like this: river only flows through lowland, which means if we need to have rivers of blessings in us, we need to humble ourselves, make ourselves lowly, and admit our mistakes and sins. Only then we will be able to help each other. And by helping each other, I am building the other brother or sister. మలయాళంలో ఒక సామెత ఇలా చెప్తారు, ఏంటంటే నీళ్లు ఎప్పుడు పళ్ళములోనే ఉంటుంది కదా, అట్లా ప్రవహిస్తుంది. అంటే మనము ఎలా జీవించాలని అర్థము, మనము దీనత్వము కలిగి జీవించాలని, నిజాయితీగా జీవించడం దీనత్వం. ఆలోచిస్తున్నారు? అలా నిజాయితీగా దీనత్వము కలిగి మనం జీవించి సహోదరులను కదా, పాపంలో పడిపోయినారా లేకపోతే సహాయము కోరుతున్నారా, వారికి సహాయం చేస్తూ మనము జీవించాలని ప్రభు మన నుండి కోరుకుంటున్నాడు. So my next point is connected with this one. It says we need to encourage one another. So let us read from Hebrews 10. ఫిబ్రిల్ రాసిన పత్రిక ఇంకొక ఆలోచన మనం ఆలోచిద్దాం. 10వ అధ్యాయం, ఫిబ్రిల్ రాసిన పత్రిక 10వ అధ్యాయం 24 and 25. 24, 25 వచనాలు మనం చదువుకుందాం. కొందరు మానుకొనుచున్నట్లుగా సమాజముగా కూడట మానక ఒకరినొకడు హెచ్చరించుచు, ఆ దినము సమీపించుట మీరు చూచిన కొలది మరి ఎక్కువగా అలాగు చేయొచ్చు, ప్రేమ చూపుటకును సత్కార్యములు చేయుటకును ఒకరినొకడు పురుకొల్పవలనని ఆలోచింతము. ఇంకొక ఆలోచన ఏంటి? పురుకొల్పుకోవాలి. దీనత్వం కలిగి ఉండాలని అనుకున్నాం, తర్వాత ఒకరినొకరు పురుకొల్పుకోవాలి. This is the next commandment from Jesus. He wants us to encourage one another. Imagine Jesus, if this is a complete different scenario, if he had come to earth and he did not have any disciples, maybe he just went on his own and he preached, then he comes back to his house, he sleeps, he does the same thing next day. Will it make an impact? Maybe. In my head, maybe, because he is God, so maybe it will make an impact. But you see how he picked 12 disciples to follow him, and he kept telling them, okay, do this, do that. Peter, you will deny me. Peter, do you love me more than this? So he kept encouraging, he kept rebuking, he kept encouraging, he kept meeting them. That fellowship of meeting together was very important because that is what built them up. కదా, ఇక్కడ ఉన్న ఆలోచన పురుకొల్పవలనను అని చెప్తున్నాడు. ఒకరినొకరు మనం ఏం చేయాలి? పురుకొల్పుకోవాలి. ప్రభువైన యేసు క్రీస్తుని గురించి మనం ఆలోచించినప్పుడు ఆయన ఎలా జీవించాడు? తన శిష్యులను కదా ఏం చేశాడు? పురుకొల్పాడు. ఉదాహరణకి పేతురుతో కదా, నీవు నన్ను ప్రేమించుచున్నావా అని ముమ్మారు అడిగాడు. అలా ప్రశ్న వేసి పురుకొల్పాడు. అంటే వారితో సంభాషిస్తూ మాటి మాటికి కలిసి కదా వారిని పురుకొల్పిన వాడు ప్రభు. అటువంటి మాదిరి మన జీవితంలో కలిగి ఉండాలి. సమాజంగా కూడట మానక ఒకరినొకరు పురుకొల్పుకోవాలి మనం. So that is what helped them to become greater people, because they were all cowards. The moment Jesus was crucified, they ran away. Peter went fish. Peter said, "Khalas, I'm going fishing." Everybody followed him. But it was that one-to-one time of encouragement, of building each other, which helped them to become the disciples they are and what we see in the Bible. Because if it wasn't for that, the Christianity or the message of Jesus would have ended with that time after his death. But they could follow it and bring it forward only because he taught them. He made them understand. He built them. So this just shows how important it is for us to how important it is for us to meet one another, like what we're doing right now. We are meeting one another. We are building each other. We should be able to be vulnerable with each other. We should be able to humble ourselves and say, brother, I need help. We don't have to be somebody, oh, I'm great. No, we are not.
కదా శిష్యుల విషయం మనం ఆలోచించినప్పుడు ప్రభు ఏం చేశాడు అని మనం చెప్పుకున్నాం. ఆయన ప్రతి ఒక్కరిని కదా పురికొల్పుతూ కదా సమాజంగా ఒక రకంగా వారు కూడినప్పుడు అది తరచుగా జరిగింది. వారిని పురికొల్పాడు, వారిని ప్రోత్సహించాడు. అందుకే వారు గొప్ప బోధకులయ్యారు కదా, గొప్ప వ్యక్తులయ్యారు. వారు పిరికివారు అయితే విద్యలేని పామర్లు అయినప్పటికీ గొప్ప కార్యాలు, శూర కార్యాలు వారు చేయగలిగారు. మనము కూడా కదా ఏం చేయాలి, ఒకరినొకరు ప్రోత్సహించుకోవాలి కదా. ఒకవేళ సహాయం కావాలంటే నిజాయితీగా సహాయం అవసరం అన్నట్టుగా కదా మనం మాట్లాడగలగాలి. అటువంటి దీనత్వం మనలో ఉండాలి. ఒకరినొకరం ప్రోత్సహించుకోవాలి, పురుకొల్పాలి. Yesterday, after our church service, we had one of the sisters who was celebrating her birthday. But this particular sister, she doesn't have work at the moment and is not able to give a big party to everybody. And she's going through a lot of depression or whatever because she's not having work, and it's not easy to not have work. So some of the people, what they decided is, let us all go to a restaurant and we will order food and we will bring a cake and we will pay for our food. Meaning she will not give us a party, but it is like a party and she feels encouraged. So we were like, okay, it's not a bad idea. It is not something which we are used to, but let's do that. So we went to a restaurant. We were like, well, I think 50 people. We went to a restaurant. We all ordered our own food, which I paid for my food. But that gathering encouraged her. She was smiling. She was happy. She was like, I have not felt this way. So it was not the money. If we had given her money, she probably might not have liked it. But that time we spent together was what encouraged her. ఉదాహరణకి నిన్న మా చర్చ్లో సంఘంలో ఒక సిస్టర్ తన బర్త్డే జరుపుకుంది. బర్త్డే అయినప్పటికీ ఆమెకు ప్రస్తుతం జాబ్ లేదు కాబట్టి ఆమె కొంత నిరాశ, నిస్పృహలో, డిప్రెషన్లో ఉన్నది. అయితే చర్చ్ మెంబర్స్ మేమందరం కలిసి దాదాపు 50 మంది మేమేమనుకున్నామంటే అందరము కలిసి రెస్టారెంట్కి వెళ్దాము, కేక్ తీసుకొని వద్దాము. అయితే భోజనం చేసినప్పుడు మన ఆహారానికి మనమే డబ్బులు కట్టుకున్నాం అని మేమందరము కలిసి ఆ రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి భోజనం చేసాము. మా డబ్బులు మేమే కట్టుకున్నాం. ఇక్కడ డబ్బు ముఖ్యం కాదు. అయితే మేము ఆమెతో కలిసి భోజనం చేసామే, సహవాసం చేసామే, అది ప్రాముఖ్యంగా ఆమెకు చాలా సంతోషాన్ని ఇచ్చింది, పురుకొల్పునిచ్చింది. అదొక మంచి ఉదాహరణ. ఆలోచిస్తున్నారా? So it is very important that we meet with each other and we encourage one another. So now, how often do we meet? Like, for example, because it doesn't say in the Bible that we have to meet every day, we have to meet once a week with this brother, that brother, this sister. It doesn't say, but that is up to us on how I want to encourage. Because my relationship with God is not just a vertical relationship. It is a vertical and a horizontal relationship with my brother and sister. So I need to love my brother and sister. Why? Because the same blood of Christ which saved me is what saved them. Right. If let's say, for example, my father, I have a sister. Now, my physical sister, if I love my physical sister because we have the same blood flowing between the both of us, how much more I have to love my spiritual brothers and sisters, because we have the blood of Jesus flowing in through all of us. కదా ఆలోచన ఏంటంటే మనం ఎంత తరచుగా మనం కలుస్తున్నాం. దేవుని వాక్యంలో ప్రతిరోజు కలవాలి అన్న ఆలోచన కాదు, కానీ ఎంత తరచుగా కదా మనం కలవాలని దేవుని వాక్యం మనకు బోధిస్తున్నది. మన ప్రభుతో మనకున్న సంబంధం కదా, ఇలా అంటే ప్రభుతో మనకున్న సంబంధము ఉంది, కానీ అదొక్కటే కాదు కదా, మనకు సహోదరులతో కూడా ఏముంది, సంబంధం ఉన్నది కదా. కాబట్టి సహోదరుల్ని పురుకొల్పుట, మనం తరచుగా కలిసి కదా మనము అలా సమకూడుట లేకపోతే కూడుకొనుట చాలా ప్రాముఖ్యమైన విషయం. ఉదాహరణకి నాకు ఒక సహోదరి లేకపోతే సహోదరుడు కదా రక్త సంబంధి అయితే నేను ఎంత తరచుగా కలుస్తాను
అలాగే ఆత్మీయంగా ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు రక్తములో కడగబడిన మనం అందరము కూడా సహోదరులం అయితే మనం ఎంత తరచుగా మనము ఒకరినొకరము కలిసి కదా పురుకొల్పుకుంటున్నాం, ఆలోచించాల్సిన విషయం. Earlier today, I was watching the news, and everybody is aware of the situation with Russia and Ukraine, the war going on over there. So the news reader was reporting that there are some Jewish people who are living in Poland who are helping the several million Ukrainians who are refugees now, and they are in Poland. So, and Poland and other countries nearby. So the news reporter asked one of the Jews, why are you helping these guys when the government should be the one doing it? To which the Jewish guy replied, several years back, we were in a situation where we were tortured, we were killed, we were brutally murdered. At that time, nobody helped us. We don't want that to happen to these guys. You see, that should be the mindset we have. నేను ఈ ఉదయకాలము న్యూస్ చూస్తున్నప్పుడు, వార్తలు చూస్తున్నప్పుడు యుక్రెయిన్ రష్యా యుద్ధం గురించి నేను కొన్ని విషయాలు తెలుసుకుంటూ వస్తున్నాను. అందులో ప్రాముఖ్యంగా పోలాండ్లో కొంతమంది యూదులు ఏం చేస్తున్నారంటే, చాలా మంది నిరాశ్రయులుగా, రెఫ్యూజీస్ అంటారు కదా, వారికి ఆహారం పంచిపెట్టడము లేకపోతే ఏదో విధంగా సహాయం చేస్తున్నారు ఈ యూదులు, పోలాండ్లో ఉన్న యూదులు. ఒక రిపోర్టర్ వెళ్ళి యూదుల దగ్గరికి, ఈ పోలాండ్లో ఉన్న యూదుల దగ్గరికి వెళ్ళి, ఎందుకు వీరికి సహాయం చేస్తున్నారు, అసలు ప్రభుత్వం చేయాలి కదా సహాయము అని ప్రశ్నించినప్పుడు వాళ్ళు అన్నారట, చాలా సంవత్సరాల క్రితము యూదులుగా మేము కష్టం పడినప్పుడు కదా మాకు సహాయం చేసిన వారు ఎవరూ లేరు, మా భయంకరమైన దుస్థితి వీరికి పట్టకూడదని మేము వీరికి సహాయం చేస్తున్నాము అని వారు చెప్పారంట. ఒక క్రైస్తవుని దృక్పథం కూడా అది అయి ఉండాలి, సహాయం చేయడానికి పూనుకోవాలి. This is what Jesus expects from us when he says teach. So what I have taught you, so let them follow, because this is what he wants us to teach the world, not just blah 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 doctrine. He wants us to see it from our life. He wants the people to witness what we preach. And so to summarize my message, because I have 5 minutes. So to summarize my message, we have 3 points today. One was to 1 second. Sorry, I've got a call in between. Sorry. So to summarize the 3 things for today, we need to teach and help people to follow God. Follow God meaning you act, they will follow. That's same thing what Jesus did. And the second point is we need to humble ourselves in the presence of God and be vulnerable. Only when we do that, our kids will see it, the people around will see it, and they will follow also. Then we need to encourage one another. We should not sit on our high horses and look down at people saying, oh, he is like that, he is like this. No, we were also like that. We were maybe even worse than that. I don't know. And if it wasn't for God's love, we will still be in that worse situation. So we need to show that love to people. Only then we can be our brother's keeper. 3 విషయాలు మనం ప్రాముఖ్యంగా ఈ సాయంకాలం ఆలోచించాం. ఒకటి, మనము మత్తయి సువార్త 28వ అధ్యాయంలో ఉన్నట్టుగా ఏ సంగతులను ఆజ్ఞాపించుతున్నో వాటన్నిటినీ గైకొనవలనని వారికి బోధించడం చెప్పినప్పుడు మనము మాదిరిగా ఉండి వాటిని బోధించాలి. వారు మనల్ని చూస్తున్నారు అన్న ఎరుకలో మనం జీవించాలని అనుకున్నాం. ఒకటి. రెండవది, మనము తగ్గింపు కలిగి కదా మన సహోదరుల పట్ల వ్యవహరించాలని మనము రెండవ విషయాన్ని ఆలోచించాం. నిజాయితీగా జీవించడం కదా, వేషధారణ లేకుండా తగ్గింపు కలిగి జీవించాలని ఒక విషయాన్ని ఆలోచించాం. మూడవది, ఒకరినొకరం పురుకొల్పుకోవాలి అని హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రికలో ఉన్న ఆలోచన మనం ఆలోచించాం కదా. అలాగా ఉంటే మన సహోదరునికి మనము మంచి కావలి వాళ్ళం అవుతాం. ఆలోచిస్తున్నారా? Because at the end, when we go to heaven,
God will ask us, were you your brother's keeper? What is our answer for that? కదా, ఎందుకు ఇది ప్రాముఖ్యమైన ప్రశ్న? నా సహోదరునికి నేను కావలివాడినా అని అన్నాడు. కానీ ప్రభువు మనమందరం పరలోకానికి వెళ్ళినప్పుడు అడుగుతాడు, నీ సహోదరుడు ఎక్కడ అని. కదా, నువ్వు సరైన కావలివాడిగా ఉన్నావా నీ సహోదరునికి? ఆలోచించాల్సిన ప్రశ్న. Yeah, so with that I would like to end my message. So this message, what I am trying to develop here is a series based on how we can build each other and how we need to understand the impact of gospel in our life. ఈ వర్తమానం ఇంతటితో ముగిస్తున్నాను. నేను చెప్పదలిచిన ఆలోచన లేకపోతే పెద్ద అంశం ఏంటంటే, ఒకరినొకరము మనము ఎలా కట్టుకొనగలము, సువార్త మన జీవితంలో ప్రభావితం జరిగి అంటే దాని ప్రభావం మనం అనుభవిస్తూ ఎలా జీవించగలం అన్న ఆలోచన పెద్ద అంశము. ఆ అంశంలో భాగంగా కొన్ని ధ్యానాలు దేవుని చిత్తం అయితే మళ్ళీ మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు అందిస్తాను. It's not about the doctrine, it is about how we live our life and how we impact other people. సిద్ధాంతము నేను బోధించాలని ప్రయత్నించట్లేదు, కానీ ఆచరణీయమైన కొన్ని విషయాలు నేను మీ దగ్గరకు పంచుకోవాలని, మనం ఎలా జీవించాలో అన్న విషయాలు నేను పంచుకోవాలని ఆశిస్తున్నాను. Because I always felt, for me personally, I'm not talking about you, for me personally, I felt that, okay, doctrine is increasing my head knowledge, but it is just here. I'm not able to bring it here. If I have to bring it here, I need to learn something. So that is where I began to, in my quest of understanding something, I was trying to read on my own, and then I came up with five lessons about this, and that is what I would like to share with you guys. So thank you for this opportunity, and thank you very much, Brother Paul, as well, for this translation. And thank you all, and వందనాలు. దేవుని చిత్తం అయితే ఇంకా 5 పాఠాలు ఉన్నాయి ఇదే అంశం కింద. చాలాసార్లు సిద్ధాంతానికి ప్రాముఖ్యత ఇచ్చి మనము సిద్ధాంతం మాట్లాడడం మంచిది, అవసరమైంది కదా. సిద్ధాంతం మెదడులో ఉంటే అది హృదయానికి చేరాలి, అంటే అది ఆచరణీయం అవ్వాలి. అది నా తపన. కాబట్టి ఆచరణీయమైన మన అనుదిన జీవితంలో అవసరమైన విషయాలు నేను మీ దగ్గర వ్యక్తిగతంగా ధ్యానం చేసి అందించాలని నేను పూనుకుంటున్నాను. ఇంకా 5 పాఠాలు ఉన్నాయి. దేవుని చిత్తం అయితే నేను మీ దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు ఆ పాఠాలను అందిస్తాను. అందరికీ ప్రేమ వందనాలు. Thank you so much, brother, giving wonderful message. In that passage, so many thoughts you are giving to us. అలాగే చక్కగా వర్తమానాన్ని అందించినటువంటి సహోదరులు ఆల్ఫ్రెడ్ బ్రదర్ గారికి ప్రత్యేకమైనటువంటి కృతజ్ఞత వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. తెలుగులో చక్కగా అనువదించిన మన ప్రియ సహోదరులు పాల్ ఆమ్స్ట్రాంగ్ అన్న గారికి ప్రత్యేకమైన కృతజ్ఞత వందనాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఈ సమయంలో విన్న వాక్యాన్ని మన హృదయంలో భద్రపరుచుకుని వాటి చొప్పున మనం జీవించి అనేకులకు ఆశీర్వాదకరంగా, దీవెనకరంగా, మాదిరికరంగా ఉండినట్లుగా మన మధ్యలో మన ప్రియ సహోదరులు పెద్దలు తాడిపత్రిలో దేవుని పరిచర్యలో ఉంటున్నటువంటి వారు డేవిడ్ అన్న గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు. వారు ప్రార్థన చేయవలసిందిగా ప్రభువు ప్రేమతో మనవి చేస్తున్నారు. హలో బ్రదర్. నా వందనాలు అన్న. బ్రదర్ వినపడుతుందా అన్న? వినిపిస్తుంది. ప్రార్థన చేయండి. హలో అన్న వినిపిస్తుంది. ప్రార్థన చేయండి. పరమ తండ్రి, క్రీస్తు నామములో స్తుతి స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం మా తండ్రి. నాయన మరి మంగంపేట అసెంబ్లీ నాయన నుంచి జూమ్ యాప్ ద్వారా
మీరు జరిగిస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క కోరికను బట్టి మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. సాయం సంధ్యవేళ నాయన మరి మీ దాసులను ఇరువురిని బలపరిచి ఆయన మరి అన్నాడు శిష్యులతో చెప్పినటువంటి ఆ మాటలు, యేసు ప్రభుల వారు శిష్యులతో చెప్పినటువంటి ఆ మాటలు, సర్వలోకమునకు వెళ్ళి స్వార్థ ప్రకటించుడి, మరి నమ్మిన వారిని బాప్తిస్మం ఇచ్చి నా శిష్యులుగా చేయండి అని మీకు ఏ సంగతి చెప్పినానో ఆ సంగతులు వారికి చెప్పండి అని చెప్పేసి సంగతులు మరి మీరు కూడా మరి ఆ విధంగా అనుసరించాలి అన్నటువంటి మాట కూడా చూస్తాం. అవును ఆయన మరి మా సహోదరులకు మేము కావలి వారంగా ఉన్నామన్నటువంటి సంగతిని ఆయన మరి కొత్త కోణములో నాయన మరి మీ దాసు ద్వారా తెలియజేసినారు. నిజమే విన్న నాయన వాక్యము నాయన మరి మేము నాయన మరి విడిచిపెట్టక అనుసరించాలని, జీవించాలని, పాటించాలని నాయన మరి మొదటి మాటగా, రెండో మాటగా నాయన మరి తగ్గింపు కలిగి జీవించాలన్నటువంటి మాటను ప్రియ ప్రభుల వారు ఆయన పరలోకంలో తండ్రితో కూడా విడిచిపెట్టక కూడా నేను భాగ్యం ఎంచుకోనలేదు. దాసుని స్వరూపం దాల్చి ఆయన తను తాను వ్యక్తినిగా చేసుకున్న ఆ ప్రియ ప్రభు యొక్క మాదిరి తగ్గింపును మేము కూడా నాయన మరి జీవించాలని రెండో మాటగా చెప్పారు. తిరిగా నాయన మరి సహోదరం ఒకరికొకరము కొలుపుకోవాలన్నటువంటి మాటను చూస్తుంటున్నాం. నాయన మరి ఈ మాటలు నాయన మరి జూమ్ లో విన్న మా జీవితాల్లో నాయన మరి విడిచిపెట్టక ఆ ప్రకారంగా జీవించడానికి, బ్రతకడానికి కృప చూపి సహాయం దయచేయండి నాయన. మరి వాక్యం అందించిన మీ దాసులు మరింత బలపరిచి మీ మహిమ జీవింపసి వర్ధల చేయండి. వచ్చిన మా పిల్లలందరిని బట్టి మీ స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ మాకై ప్రాణం పెట్టి తిరిగి లేచినటువంటి మా ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు నామములో స్తోత్రాలు చెల్లించి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి.